Good morning, students. This is the continuation for the lesson Changes Around Us. In last class, we have seen the changes of state from solid to liquid and liquid to gas and liquid to solid. And it's named the process of the change from solid to liquid is melting, and from liquid to gas is vaporization. The process of changing the liquid to solid is freezing, and the process of changing gas to liquid is condensation. And the process of changing solid to gaseous state is sublimation. These are all we have learned that. Today we have seen these changes in detail. The first change, that is the first state is melting. In this, we can take the example of a glass of ice cream or glass of ice water or glass of ice cubes. When it kept in room temperature, that glass is surrounded by the droplets, water droplets, isn't it? Because it receives the heat from the surrounding air that melt the ice cubes or ice water, and that melts and this form the water droplets. This process is known as melting. Melting of ice and freezing of water. In last class, we have seen the physical change and chemical change. Do you remember that? What is physical change? What is chemical change? In physical change, the state only change, or the size may change, color may change, but the atom remains the same. But in chemical change, chemical change forms the new substance. The atom may different. For example, the burning of paper. Burning of paper gives ash. The atom of paper and the atom of ash is different. Ash is the new substance. The chemical change produces the new substance, but physical change doesn't produce the new substance. What are all the changes takes place in the physical change? There is a change in the size, there may be change in the color, there may be change in the state, isn't it? Here in melting, the state of the solid ice cube turned to water. The molecules in the water doesn't change. It remains the water molecules itself. If it is in the ice cube or if it is in the water state, the molecules of water remains same. So this change, melting of ice to water, is a physical change, isn't it? The change which occurs during the melting of ice to form water can be reversed by freezing the water to form ice again. நம்ம வாட்டரை கொண்டு போய் திரும்பவும் ஃப்ரீசரில் வச்சோம்னா இந்த மெல்ட் ஆன வாட்டர் என்ன ஆகும்? திரும்பவும் ஐஸ் க்யூப்ஸ் ஆகும். we can get the ice cubes again. எப்போ? by keeping the beaker of water in the freezer. அதாவது ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் ஃப்ரீசர் ஜோனில் அந்த வாட்டரை கொண்டு போய் வச்சோம்னா தான் அந்த வாட்டர் என்ன ஸ்டேட்டுக்கு மாறும்? க்யூப் ஸ்டேட்டு, சாலிட் ஸ்டேட்டுக்கு மாறும். அப்போ லிக்விட் சாலிட் ஸ்டேட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னாக்க we should give கூலிங் எஃபெக்ட். பட் ஐஸ் க்யூப்ஸை வாட்டராக மாற்றணும் அப்படின்னா, சாலிடை லிக்விடாக மாற்றணும்னா we should give ஹீட்டிங் எஃபெக்ட். இப்போ மெல்ட்டிங் அப்படின்னா சாலிட்லேருந்து லிக்விடுக்கு வரணும். எப்போ? பை அப்ளையிங் ஹீட், இல்லையா? ஆனால் ஃப்ரீசிங்னா என்ன ஆகுது? சேஞ்சிங் ஆஃப் அ லிக்விட் இன்டு சாலிட். அதாவது வாட்டரை வந்து ஐஸ் க்யூப்ஸாக மாற்றுறோம். எப்போ? இட் ஹேப்பன்ஸ் பை கூலிங், இல்லையா? அப்போ மெல்ட்டிங் அண்ட் ஃப்ரீசிங் ரெண்டுத்துலேயுமே என்ன தான் மாறுது? ஸ்டேட் மட்டும்தான் மாறுது. மெல்ட்டிங்கில் சாலிட் டு லிக்விட் மாறுது, ஃப்ரீசிங்கில் லிக்விட் டு சாலிட் மாறுது. அப்போ இது என்ன சேஞ்ச்? ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச். இங்கே வாட்டர் மாலிகுல்ஸாகவே தான் இருக்குது, சாலிடாக இருந்தாலும் சரி லிக்விடாக இருந்தாலும் சரி.
no new substance will be formed there. அதனால் அது chemical change கிடையாது. Next one is vaporization. இப்போ நம்ம வீட்டில் அம்மா வந்து தண்ணி சூடு பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அடுப்பில் வச்சுட்டாங்க. லைட்டாக கொஞ்சம் நேரம் வரைக்கும் அப்படியே வெதுன்னு தண்ணி இருக்கும், வார்ம் வாட்டராக இருக்கும். கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அதுக்கப்புறமா தான் லைட்டாக பபிள்ஸ் வராது, மேலே லைட்டாக வேப்பர் வர ஆரம்பிக்கும். லைட்டாக வேப்பர் வரும், ஆனால் அந்த இடத்துல பபிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகாது. எப்போ பபிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா when it reaches 100 degrees Celsius, அதாவது பாய்லிங் பாயிண்ட் ரீச் ஆகிடுச்சு. வாட்டரோட பாய்லிங் பாயிண்ட் ரீச் ஆச்சுன்னா தான் அது பபிள்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும். அந்த ஸ்டேஜுக்கு முன்னாடி பபிள்ஸ் வரத்துக்கு முன்னாடி அது என்ன ஆகும், லைட்டாக தான் வேப்பர் அதுலேருந்து வெளியில் வரும். இந்த வேப்பரைசேஷன்லேயே 2 types ஆஃப் வேப்பரைசேஷன் இருக்குது. என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க, ஒன்று வந்து நம்ம பாயில் பண்ணும்போது வேப்பர் ஆகும், வாட்டர் வேப்பராக ஸ்டேட் மாறும். இன்னொன்று நேச்சுரலாகவே இப்போ குளத்துல ஆற்றுல இருக்கிற வாட்டர்லாம் என்ன ஆகும், சன்லைட்டோட ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு நேச்சுரல் இவாப்ரேஷன், அது வேப்பரைசேஷன். அங்கே மேலால் அங்கே பாயில்லாம் ஆகாது, வாட்டர்லாம் கொதிக்காது, ஆனால் அங்கே வேப்பரைசேஷன் நடந்துகிட்ருக்கும் இல்லையா. அப்போது 2 types ஆஃப் வேப்பரைசேஷன். நம்ம பாயிலிங் பண்ணும்போதும் ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் வேப்பரைசேஷன். நேச்சுரல் வேப்பரைசேஷன்னா என்னது, நம்ம ஆற்றுல குளத்துல இருக்கிற தண்ணிலாம் சன்லைட்லேயே அப்படியே மெதுவாக ஆவி ஆகிட்டே இருக்கும். பபிள்ஸ்லாம் வந்தால் தான் அது பாயிலிங் ஸ்டேட்டுக்கு போகுது. பாயிலிங் ஸ்டேட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஸ்டேஜ் தான் என்னது அப்படின்னா வேப்பரைசேஷன். இங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்க, வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் நம்ம ஹீட் கொடுத்தோன்னே அதுக்குள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மாலிகூல்ஸ் கொஞ்சம் வேகமாக என்ன ஆகுது, அப்படியே நகருது, மூவ் ஆகுது. எப்போது நம்ம ஹீட்டு கொடுக்கும்போது அந்த ஃபோர்ஸில் அந்த மாலிக்யூல்ஸில் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸில் கொஞ்சம் வேகமாக விரிவடையுது, மூவ் ஆகுது. அது எப்போ மேலே அந்த அப்பர் ஸ்டேட்டுக்கு வந்தோன்னா வாட்டரோட மேலே இருக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கக்கூடிய வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் என்ன ஆகும், ஈஸியாக அந்த மாலிக்யூல்ஸினுடைய கேப் விரிவடையும் போது பக்கத்தில் அப்படியே சுற்றிலும் கேஸ் ஸ்டேட்டுக்கு மாறிடும். வாட்டர்லேருந்து கேஸ் ஸ்டேட்டுக்கு மாறுறது தான் என்னது அப்படின்னா வேப்பரைசேஷன். இந்த வேப்பரைசேஷனில் 100 டிகிரி செல்சியஸை ரீச் பண்ணாது. அது பாய்லிங் பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடியே இந்த வேப்பரைசேஷன் நடந்துடும். அதாவது லிக்விட்லேருந்து கேஷியஸ் ஸ்டேட்டுக்கு போகக்கூடிய அந்த ஸ்டேஜ் தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்க வேப்பரைசேஷன். நெக்ஸ்ட் ஒன் இவாப்ரேஷன். இந்த இவாப்ரேஷன் என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்க, இதுலேயும் அதே டெக்னிக் தான். இந்த வேப்பரைசேஷன் ஸ்டேஜுக்கு கொஞ்சம் அடுத்த ஸ்டேஜ் இது இவாப்ரேஷன். இங்கேயும் பாய்லிங் பாயிண்ட் ரீச் ஆகாது. பாய்லிங் பாயிண்ட் ரீச் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அதில் இருக்க தண்ணி எல்லாம் என்னாகும், மைல்டாக வெளியேறிட்டே இருக்கும். அதில் இருக்கக்கூடிய ரெசிடியூ, அதாவது இப்போ சால்ட் வாட்டர்லேருந்து சால்ட்டை மட்டும் பிரிக்கணும் அப்படின்னா இந்த இவாப்ரேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. எப்படி அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த வாட்டர்லாம் மெதுவாக இவாப்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும். அதில் இருக்கக்கூடிய சால்ட் மட்டும் கீழே அப்படியே தங்கிரும், செடிமெண்ட்டாக தங்கிரும். இந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆஃப் சால்ட் ஃப்ரம் சீ வாட்டர் டெக்னிக் தான் என்னது அப்படின்னாக்க இவாப்ரேஷன். இந்த மெத்தட் இவாப்ரேஷன் மெத்தட் நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் இதிலெல்லாம் எல்லா இடத்துலையும் துணி காயப்படுறோம். ட்ரையிங் ஆஃப் கிளாத்ஸு, ட்ரையிங் ஃபிஷ், கருவாடு பண்ணுறாங்க இல்லையா, காய வைக்கிறாங்க இல்லையா, இது மாதிரி எல்லாமே காய வைக்கிறது எல்லாமே இந்த இவாப்ரேஷன் மெத்தட், லிக்விடை தனியாக பிரித்து எடுக்கிறது வந்து இவாப்ரேஷன் மெத்தடில் தான் பண்ணுறோம்.